اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ وہ یہ گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس جن جان پاکستان جی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ کو خوشخبری ہے میری طرف سے، انشاءاللہ عمران خان صاحب رکنے والے نہیں، وہ آ رہا ہے اور ایسے آئے گا کہ ان کو لگ پتا جائے گا۔ یہ جو زور لگائے ہیں نا اس نے، مریم نے، یہ اینڈ لگا دیا اس نے ہر چیز میں۔ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں اور کیا کیا اس نے کیا ہے۔ اب اس کے بھاگنے کا وقت ہے، لیکن اسے بھاگنے نہیں دینا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا بہت زیادہ میں کوئی آپ کو، کیونکہ عمران خان 25 تاریخ سے ہو گیا ہوا ہے، 25 جنوری سے رہا، اپنی مرضی سے اندر ہے، اور اب کیوں کہ وہ اپنے مطالبات جو اس نے کہا تھا وہ کرے گا۔ اگر وہ پورے ہوں گے تو آئے گا، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلے اس کے قیدی چھوٹیں گے تب عمران خان آئے گا۔ اور عمران خان کے ان کو روکنے کی وجہ کیا ہے وہ میں نے جن جان پاکستان جی آپ سے پہلے کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ اس کی جو زندگی ہے نا، اس کا زندہ رہنا ان کی موت ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرے، کیونکہ اس نے حق سچ کی بات کرنی ہے۔ آ کے حق سچ میں انہوں نے پھنس جانا، کیونکہ انہوں نے گولی چلا دی ہوئی، انہوں نے آئین سے غداری کی ہوئی ہے، ان کی بچت ہی نہیں ہے، یہ کسی صورت میں بچ ہی نہیں سکتے۔ تو جن جان پاکستان جی آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ آپ اس کی کرتوتیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو چولیٹ عورت ہے، یہ کیا کر رہی، اس نے کیا کیا رنگ دکھائے، اس نے توبہ نعوذ باللہ جو اس نے ظلم کیا ہے نا جن جان پاکستان جی، آپ نہیں جانتے، کیونکہ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ جنرل کر رہا ہے۔ جنرل نے کچھ نہیں کیا، اس نے کروایا، اور اس غلط فہمی میں وہ کر گیا کہ وہ شاید گزر جائے۔ کوئی ٹانگا نہیں جڑا گزر جائے گا۔ جنرل صاحب غلطی کر دیتی ہے تسی، انہوں نے غلطی کر دی ہے جن جان پاکستان جی۔ یہ جو گولی چلا کے، گولی نہ چلاتے، جو مرضی ہوتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ جنگ لڑ سکتے تھے۔ اب ان کے لڑنے کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں، انہوں نے عوام پہ گولی چلا دی ہوئی۔ ہم نے تو پہلے دن ہی کہا تھا جن جان پاکستان جی، اوے پھنس گئے جی ہے، کیوں کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، آج پھر سنا رہا ہوں تاکہ یہ ریپیٹ ہوتا رہے، آپ کو پتا چلے قانون چیز کیا ہے۔ ایک آدمی مارا تھا انہوں نے، پولیس والوں نے، اس کی پاؤں رکھ کے اس پہ سر پہ، اس کے وہ کہتا رہا نیچے سے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس پولیس والے نے نہیں چھوڑا، آخر وہ مر گیا۔ آپ یقین جانیں پورے امریکہ میں کیا کوحرام مچا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ سڑکوں پہ، اور گورے، مرا کالا تھا، گورے زیادہ، آپ یقین جانیں وہ لوٹ مار ہوئی، دکانیں لوگوں نے توڑ دی، لوٹ لیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ ہاتھ جوڑ کر گورنمنٹ نے ان کی بیوی سے بیان دلوایا اور معاملہ ٹھمرا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، $350 ملین دے کر اسے منایا، اور اس کے بعد جو وہ بندہ آج تک اندر ہے، وہ پولیس والا۔ یہ ہے قانون، ایک جان کا ضیاع۔ یہ تو کتنی جانیں کو ضیاع ہوا، 14 تو کنفرم ہے نا۔ جو مسنگ پرسن ہے وہ مسنگ پرسن نہیں ہے۔ جن جان جی آپ دیکھیے گا، آخر پول کھلے گا۔ یہ قتل کا معاملہ ہے، قتل نہیں رکتے، یہ کون روکے گا اسے؟ روک سکتا ہے کوئی؟ آپ یقین جانے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
रुक ही नहीं सकता। ये मामला इसलिए नहीं रुक सकता जिन जान पाकिस्तान जी, ये अल्लाह ताला और इंसान का मामला है। ये किसी को हक नहीं दिया अल्लाह ने किसी को मारने का। इसकी सजा अल्लाह ने रखी। वो सजा जब इनको आएंगे ये कटहरे में, शामा पै जाएगियां इन्हां दी जिंदगी दियां, ते इंशाअल्लाह बल्कि हनेरे छाए जाएंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको जब इमरान खान की कॉल मिले कि आपने बाहर निकलना है, आपने निकलना है। बस ये कल एक आवाज दी है उसकी बहनों ने कि हम यहां धरना देंगे अगर हमारी मुलाकात नहीं हुई तो। पेंटिंग गीली हो गई थी। और ये बेगैरत जो हैं, ये किनको अब सहारा किनका ढूंढ रहे हैं? वो लाल टोपी वाला बेगैरत, वो जो गुस्ताख है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसने माना है उसे अपना नबी यूसुफ कज़ाब को, और इसका बकायदा उसने इसे वजीर कहता हूं, इसे बकायदा हजरत अबू बकर सद्दीक का ओहदा दिया था, तौबा नौज बिल्ला। वो किताब मौजूद है। ये मैं कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा। यूसुफ कज़ाब को सजाए मौत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हुई थी। उसके बाद वो कत्ल हुआ जेल में, उसको गोलियां मारकर हाफिज तारक साहब ने कत्ल किया। उसके बाद ये इस जैसे वो भी फौजी था, ये मैं आपको बता दूं। वो जो यूसुफ कज़ाब था वो एक्स कैप्टन था, हाँ फौज का कैप्टन था वो। उसने दावा नबूवत किया था। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने उसकी हिस्ट्री बयान की हुई, आप प्रोग्रामों में देखें, और आप उसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई हुई है। फिल्म मैं ईद पे रिलीज कर रहा हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैंने 2-3 मरतबा पहले भी अनाउंस किया लेकिन वो हो नहीं सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह उसे मैं रिलीज करना चाह रहा हूं, और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि मैं उसे रिलीज कर रहा हूं ईद पे, और आपने देखना है उसे। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला, जिन जान जी आप देखिएगा, फिर इंशाल्लाह उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो टिकटॉक क्वीन ने लॉन्च किया है, ये शेर अफजल मुरव्वत और ये फैसल वाडा, ये गद्दार है। ये भी आर्मी के चीफ के आगे से बूट पालची है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह इमरान खान आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आ रहा है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, जब आपको कॉल मिले, आपने उसी वक्त उस कॉल का इमरान खान के कहे हुए की लाज रखनी, मिस नहीं करना। तो देखते जाइएगा ये खच क्वीन ने क्या क्या हशर किया हुआ। इसके इतने बड़े पलंदे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये कितना फजूल पैसा जाया कर चुकी हुई है, कितनी इसने किक बैक्स लिए हुए, कितनी इसने चोरियां की हैं। ये सब आपको पता उस वक्त चलेगा जब ये सीट से नीचे उतरेगी, और इंशाल्लाह उतरने वाली। ये इमरान खान को मारने चली थी, ये खुद मरेगी। इसके बस में होता उसे मरवा देती, लेकिन क्या है, ये मरवा इसलिए नहीं सकी कि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। कोशिश इसने पूरी भरपूर की कि किसी तरीके से आर्मी मान जाए, लेकिन आर्मी तो नहीं, आर्मी तो हमारी है, हम आर्मी में से और आर्मी हम में से। ये सिर्फ कुछ जर्नैल हैं, कुछ टोला है बेगैरतों का, जो कि पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ जो असल मामला है, ये पाकिस्तान का पैसे के चक्कर में है किसी तरीके से, कि अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। इन्होंने जो 75 साल जुल्म किया है कौम के साथ, अभी तो आपको पता ही नहीं चला इन्होंने किया क्या क्या हुआ। जब आपको पता चलेगा आप इनके लिए जूते पकड़ लेंगे, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, और सर गंजे कर देंगे मार मार के इनके। जनरल, जो दिल करता है करके देख ले। इमरान खान आ रहा है, अगर अपने बाप के बेटे हो तो रोक लो। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर,
اللہ تعالیٰ پاکستان کے میں رہنے والوں کی خیر. السلام علیکم. گولی کیوں چلائی ہو؟ عمران خان زندہ باد.